Okay, in this lecture I am going to talk about the intensities of spectral lines in the case of a rotational spectrum. Okay, you are already discussing on how the rotational spectrum is arising, and we know in the case of rotational spectrum of a rigid diatomic molecule, we will see equally spaced lines like this, right? These are equally spaced lines. You know that the separation between and the lines, the consecutive lines is 2b, where b is the rotational constant. And we can see that some of the lines will be very intense compared to the intensity of the other lines. For example, here you can see that this line is very intense compared to the lines in both sides of this line, right? So this intensity depends upon several factors. The intensities of spectral light depends upon several factors. And in this lecture, I am going to discuss on these factors which are governing the intensities of spectral lights. Okay. So you already know that a spectral line originates because of the transition of a molecule from one rotational level to the next higher rotational level, right? If this is the rotational level J and this is J plus 1 level, and the molecule which is already residing in the Jth level can absorb a suitable amount of microwave radiation and jump to the J plus 1 level, right? And it is because of this jumping and it is because of this transition the spectral line appears, right? And whatever may be the difference in energy between the two states, that energy difference will determine the frequency of the spectral line. Okay, but what is the factor governing the intensity of this spectral line? The factor governing the intensity of spectral line. We know that if there are many transitions occurring like this, okay, then the intensity will be very high because each transition will add to the intensity of the spectral line, right? അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു മോളിക്യൂളാണ് ഉള്ളത്. ആ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടത്തുന്നു, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ കിട്ടുന്നു നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക. പക്ഷെ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ സ്ഥലത്ത് 100 മോളിക്യൂളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 100 മോളിക്യൂളുകൾ ഇതേ എനർജി ഉള്ള ട്രാൻസിഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ 100 മോളിക്യൂളുകളുടെയും ട്രാൻസിഷൻ മൂലമുള്ള ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ലൈനിന് കിട്ടുന്നത്, അല്ലേ? So the intensity of the spectral line depends upon the number of transitions. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻസിനെ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിശോധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കാരണം എത്ര മോളിക്യൂളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസിഷൻ നടത്തുന്നു അത്രയും ഇൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, ഒരു സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? ഒരു സാമ്പിളിനകത്ത് ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ആ സാമ്പിളിലെ എല്ലാ മോളിക്യൂളുകളും ഒരേ റൊട്ടേഷണൽ ലെവലിൽ ആയിരിക്കണം ഒരേ റൊട്ടേഷൻ ലെവലിൽ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. പല മോളിക്യൂളുകളും പല റൊട്ടേഷൻ ലെവലിലായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ ഫസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾ ഇൻ ദ സാമ്പിൾ മേ ബി ഇൻ ദ J is equal to 1 level, and you should not expect the same for the second molecule in the sample. The second molecule in the sample may be in the J is equal to 5 state. Third molecule may be in the J is equal to 2 state. So the different molecules may be occupying different rotational levels depending upon their angular momentum. Okay, അപ്പോൾ പല മോളിക്യൂളുകളും ഒരേ സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ കൂടിയും പല മോളിക്യൂളുകളും പല റൊട്ടേഷണൽ ലെവലിലായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പല മോളിക്യൂളുകൾ നടത്തുന്ന ട്രാൻസിഷൻസ് വഴിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, പല ലൈൻസ് ഒരേ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഓരോ മോളിക്യൂളുകളും അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ലോവർ ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ ലെവലിലേക്കാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ പല മോളിക്യൂളുകൾ പല റൊട്ടേഷൻ ലെവലിലിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂളുകൾ നടത്തുന്ന ട്രാൻസിഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പല ലൈൻസ് നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോളിക്യൂളുകൾ ഇരിക്കുന്ന റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽ ഏതാണോ ആ റൊട്ടേഷണൽ ലെവലിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന ട്രാൻസിഷൻ ആയിരിക്കും എന്ത് ഏറ്റവും ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു കൺസിഡർ ദാറ്റ്, ഇന്ന് നമ്മളൊരു വെറുതെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം 0 to 1. ഇത് 0 to 1 ട്രാൻസിഷൻ മൂലമാണ്. ഇത് 1 to 2 ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. ഇത് 2 to 3 ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. ദിസ് ഈസ് 3 to 4 ട്രാൻസിഷൻ
and this is 4 to 5 transition, and this is 5 to 6 transition, right? അപ്പം ഇത്രയും ട്രാൻസിഷൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഇവിടെ ഈ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ, ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ, ഇതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിനെ വളരെ ബോൾഡായിട്ട് വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ ഈസ് വെരി ഹൈ കമ്പയർഡ് ടു ദ ലൈൻസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദിസ്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്, ഈ 3 to 4 ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, J is equal to 3 to J is equal to 4 transition, അല്ലെങ്കിൽ vice versa, okay, whatever it may be, whether we are considering the absorption spectrum or emission spectrum. അപ്പം J is equal to 3 ൽ നിന്നും J is equal to 4 ലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ, J is equal to 3 to 4 transition is having the maximum intensity. It means that maximum number of transitions occur like this. J is equal to 3 ൽ നിന്നും J is equal to 4 ലേക്കാണ് പരമാവധി മോളിക്യൂളുകൾ ട്രാൻസിഷൻ നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വളരെ ഇന്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു സ്പെക്ട്രൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻസ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒതുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഈ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസിഷനെ എന്തൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, so we will consider what are the factors governing this number of transition or the intensity of spectral lines. Okay, so the first thing that we are considering is the relative probability of transition. Relative probability of transition. Relative probability of transition. Relative probability of transition. ഈ റിലേറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് whether a molecule has more or less chance of a transition from a particular J to the J plus 1 level. Okay, for example, we are considering J is equal to 0 to J is equal to 1 transition. Example ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു ട്രാൻസിഷൻ കൂടി പരിഗണിക്കുകയാണ്, J is equal to 1 to 2 transition. Relative probability of transition എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ J is equal to 0 to 1 transition നടക്കാൻ, ഓക്കെ, ഈ J is equal to 1 to 2 ട്രാൻസിഷനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ J is equal to 0 to 1 ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാൻ കൂടുതൽ ചാൻസ് ആണോ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചാൻസ് ആണോ ഉള്ളത്? മോർ ഓർ ലെസ് ചാൻസ് of transition from J is equal to 0 to 1 transition compared to J is equal to 1 to 2 transition. ഓക്കെ, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതുന്നുള്ളൂ, അതായത് കാണിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസിഷൻ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നടക്കാൻ കൂടുതൽ ചാൻസ് ആണോ കുറച്ച് ചാൻസ് ആണോ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റിലേറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ. വെദർ the molecule can make a particular transition with more or less chance compared to the other transitions. Okay, that is the relative probability of a transition. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് കാണിക്കുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ സെലക്ഷൻ റൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 ട്രാൻസിഷൻസ് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 ട്രാൻസിഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക്കലി ഫോർബിഡൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 3 ഈസ് ആൾസോ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക്കലി ഫോർബിഡൻ. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 ട്രാൻസിഷൻ മീൻസ് J is equal to 0 to J is equal to 0 to J is equal to 2 transition, അല്ലെങ്കിൽ J is equal to 1 to J is equal to 3 transition. ഇതൊക്കെ ഡെൽറ്റ J is equal to plus or minus 2 transition ആണ്. ഇനി ഡെൽറ്റ J is equal to plus or minus 3 transition means J is equal to 0 to J is equal to 3 transition, or J is equal to 1 to J is equal to 4 transition. Okay, ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസിഷൻസിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. There is 0 probability for these transition. Probability in this case is 0. ഈ കേസിൽ 0 ആണ്. അതുപോലെ ഈ കേസിലും പ്രോബബിലിറ്റി 0 ആണ്.
അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഷ്രോഡിംഗർ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ സിസ്റ്റം, ഓക്കെ, ഓർ sophisticated quantum mechanical calculations to show that the probability for these transitions are zero. The same type of calculations we can use for this type of transitions also. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസിഷന് വേണ്ടി സെയിം കാൽക്കുലേഷൻസ് കാണിക്കുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ J = +or-1 ട്രാൻസിഷൻസ് കേസിലെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ഓർ ലെസ് സിമിലർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് എന്നാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് കാണിക്കുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആൾമോസ്റ്റ് സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ if we are considering delta J = +1 transition means J = 0 to J = 1 transition, J = 0 to J = 1 transition, or J = 1 to J = 2 transition, or J = 2 transition to J = 3 transition. All these are delta J = +1 transition. We can consider the reverse also, okay, then it will be delta J = -1 transitions. So in this type of transitions, the calculations they shows that they all have almost the same probability, okay, all of them have almost the same probability, or in other words they are equally likely to occur. Like for J = 0 to 1 transition നടക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയും J = 1 to 2നും 2 to 3ക്കും എല്ലാമുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസിഷൻസും നടക്കുന്നത് ഏകദേശം ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റിയോട് കൂടിയാണ്. ദേ ആർ ഈക്വലി ലൈക്ലി ടു ഒക്കർ. അതാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം the relative probability of transitions are same, അല്ലേ? റിലേറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻസ് സെയിം ആണ്. നമുക്ക് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് ഡെൽറ്റ J = +or-1 തന്നെയാണ്. അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ കേസിലും ഒരുപോലെയാണ്, അല്ലേ? അപ്പം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? റിലേറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എല്ലാ കേസിലും ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതിനർത്ഥം എല്ലാ ലൈൻസും ഈക്വലി ഇൻറ്റൻസ് ആകണം എന്നാണോ? എല്ലാ ലൈൻസും ഈക്വലി ഇൻറ്റൻസ് ആകണമെന്നാണോ? അതായത് ഓരോ സ്റ്റേജിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി സെയിം ആണെന്ന് പറയുന്നു. ഒന്ന് നോക്കൂ, ഇത് ഓരോ ലൈനും ഓരോ ഡെൽറ്റ J = +1 ട്രാൻസിഷൻ ആണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാമുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി സെയിം ആണ്. ദിസ് പ്രോബബിലിറ്റി, ദിസ് വൺ എക്സെട്ര, ഓൾ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ആർ സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എല്ലാ ലൈൻസും ഈക്വലി ഇൻറ്റൻസ് ആകണമെന്നാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം? ഷുഡ് ഓൾ ദ ലൈൻസ് ബി ഈക്വലി ഇൻറ്റൻസ്? അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രോബബിലിറ്റി സെയിം ആണെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഓക്കെ, പ്രോബബിലിറ്റി സെയിം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണ്. പല ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് മുറി, ഇത് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് മുറിയാണ്. ലെറ്റ് മീ കോൾ ദിസ് ആസ് C1. ഓക്കെ, മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് C2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് റൂം, ഇവിടെ C3 എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ക്ലാസ് റൂം. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്. ഓക്കെ, 10 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് റൂമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 20 ആണ്. മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് റൂമിലെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എണ്ണം 30 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം കുട്ടികൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ക്ലാസ്സിന് ശേഷം അവർ ക്ലാസ്സിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നു. അവർക്ക് ക്ലാസ് ബോറടിക്കുന്നു, ഒരു ക്ലാസ്സിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നു. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക, നിശ്ചിത ശതമാനം കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നും ഒക്കെ ക്ലാസ്സിന് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രോബബിലിറ്റി സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, there are same probability for the students leaving the class. ഈ 3 ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും സ്റ്റുഡൻസ് ലീവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി സെയിം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 10 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ആ 10 സ്റ്റുഡൻസിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ക്ലാസ് ലീവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 2 കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് വരും. ഓക്കെ, ഇവിടെയും സെയിം പ്രോബബിലിറ്റി ആണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 20 ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എത്ര പേര് പുറത്തേക്ക് വരണം?
20 പേരുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും എത്ര പേര്? 4 പേരാണ് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടത്. സെയിം പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്. 30 പേരുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും സെയിം പ്രോബബിലിറ്റിയോടുകൂടി പുറത്തു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര പേര് വരണം? 6 പേര് പുറത്തേക്ക് വരണം അല്ലേ? അതായത് 10-ന് 2, 20-ന് 4, 30-ന് 6 പേര് വെച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ കേസുകളിലെല്ലാം എന്താണ്? ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആണുള്ളത് അല്ലെ? ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി. 20% സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എല്ലായിടത്തു നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. 20% സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെ? അപ്പം ഈ കേസുകളിലെല്ലാം ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് സ്റ്റുഡൻസിനേക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാൻ. പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നവരുടെ എണ്ണം ഒരുപോലെയാണോ? അല്ല. 2 is not equal to 4 and 4 is not equal to 6. Even if there are same probability for the students to come out of the class after 10 minutes, after the first 10 minutes, the number of students coming from each class, they are different. അല്ലേ? അത് വ്യത്യസ്തമാണ്. 2ഉം 4ഉം 6ഉമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെയും അതുപോലെയാണ്. ഇവിടെ സ്പെക്ട്രൽ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എല്ലായിടവും ഒരുപോലെയാണ്, ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ്. എങ്കിൽ കൂടിയും അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ കേസിലും ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നു എന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഇന്റൻസിറ്റിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി എല്ലാ കേസിലും തുല്യമാണെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ഒരുപോലെ ആകണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഓരോ ലെവലിലും ഉള്ള ഇനിഷ്യൽ പോപ്പുലേഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ് മുറികളിലും അതുപോലെയായിരുന്നു. The initial population in the C1 classroom was 10, but it was 20 in C2, but it was 30 in C3. അല്ലേ? പല ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള ഇനിഷ്യൽ പോപ്പുലേഷന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള പല ലെവലുകളിൽ J=0 ലെവൽ, J=1 ലെവൽ, J=2 ലെവൽ, അങ്ങനെയുള്ള പല J ലെവൽസിലുള്ള പോപ്പുലേഷനിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ഇനിഷ്യൽ പോപ്പുലേഷന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. So even if the relative probabilities are same, the number of transitions occurring may not be the same. That depends upon the population of the energy levels. Population of the energy levels. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ റിലേറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എനർജി ലെവൽസിനെ പറ്റിയാണ്. പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എനർജി ലെവൽസ്. സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഓൺ the population of energy levels. Population of energy levels. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു intrinsic probabilities are identical, but intensity of transitions are not the same. Therefore, intensity of the transition depends upon the population of states. Intensity is proportional to the population of states. Population of states. States എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് rotational states ആണ്. J=0, 1, 2, 3, etc. are rotational states. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവനെ energy levels എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ rotational states എന്ന് വിളിക്കാം. Okay. So intensity of the spectral line is, or intensity of particular spectral transition depends upon the population of states. Okay. ഇനി ഈ പോപ്പുലേഷനെ തീരുമാനിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിഗണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫാക്ടേഴ്സ് ഗവേണിംഗ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ 2 കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ബോൾട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി തെർമോഡൈനാമിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ബോൾട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓക്കെ. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഓൺ ദ ബോൾട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. Boltzmann distribution. The Boltzmann distribution means we are going to say what is the population of a particular energy level compared to the ground level. Okay, ground level എന്ന് പറഞ്ഞാൽ J=0 state. അപ്പോൾ J=0 state അതാണ് ground level അല്ലേ? J=0 state is the ground level. Ground level അല്ലേ? ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ എനർജി എത്രയാണ്? Ej=0 നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? J=0 ആകുമ്പോൾ Ej=0 ആണല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ എനർജി 0 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അറ്റ് ഓൾ. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ N0 എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. The number of molecules in this level is N0, number of molecules.
ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽ പരിഗണിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ jth ലെവൽ. Okay, that is any level above 0, like j is equal to 1, j is equal to 2, j is equal to 3, etc. If you are considering any jth level, then the number of molecules in that level is regarded as nj. Nj is the number of molecules in the jth level. Okay, so if that is the case, the Boltzmann distribution says that nj divided by n0 is equal to exponential minus ej divided by kt. Okay, nj by n0 is equal to exponential minus ej by kt. ഇതാണ് ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. nj by n0 is equal to nj by n0 is equal to exponential minus ej by kt ആണ് അല്ലേ. മൈനസ് ej എന്നുള്ളതിന് പകരം ഞാൻ മൈനസ് bhc ഇൻറ്റു j ഇൻറ്റു j പ്ലസ് 1 എന്ന് എഴുതുന്നു. ഓക്കെ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ kt. നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ ഇതെങ്ങനെയാണ് എഴുതിയെന്നുള്ളത്? നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു തരാം. മൈനസ് bhc ഇൻറ്റു j ഇൻറ്റു j പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ kt. നമുക്ക് ഓൾറെഡി എപ്സിലോൺ j ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മളുടെ ഉണ്ട്. വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് ഇജയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം. EJ is equal to bj into j plus 1 അല്ലേ. that is epsilon j is equal to bj into j plus 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? EJ divided by hc. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത്? എപ്സിലോൺ j എന്ന് വിളിച്ചത്. EJ divided by hc. EJ നമ്മൾ hc കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്? എപ്സിലോൺ j കിട്ടിയത്. അതിനകത്ത് എപ്സിലോൺ j എന്ന് പറയുന്നത് bj into j plus 1 ആണ് അല്ലേ. bj into j plus 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? EJ divided by hc is equal to bj into j plus 1 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. because both are equal to epsilon j. so therefore EJ is equal to hc കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. bj into hc into j plus 1 അല്ലെങ്കിൽ bhc into j into j plus 1. bhc കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. j into j plus 1. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. bhc into j into j plus 1. എന്തിനു പകരം എഴുതിയത്? ejക്ക് പകരം അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. so nj by n0 is equal to exponential minus bhc into j into j plus 1 divided by kt. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് എഴുതിയ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ejക്ക് പകരം ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഇവിടുത്തെ c എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. when b is in centimeter inverse. ഓക്കെ, b യെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം b നമ്മൾ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിലാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും c യെ എങ്ങനെയാണ്? സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റിന് സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.99 into 10⁻10 സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, 2.99 into 10⁻10 സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്. ദിസ് ഈസ് എ ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിനെ നമ്മൾ കുറേയും കൂടെ കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ലെറ്റ് us take an example of the carbon monoxide molecule. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ പറ്റി നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡിലെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വീണ്ടും നമ്മളുടെ ഈ ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ കേസിലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 1.92118 ആണ് അല്ലേ. 1.92118.
അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്ന് കണക്കാക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ Nj by N0 in that case is equal to N1 by N0. So N1 by N0 in this case will be equal to exponential minus BHC into J plus 1 divided by KT. നമ്മളുടെ B എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ കിട്ടിയത് 1.92118 centimeter inverse now. 1.92118 centimeter. This is almost equal to 2 centimeter inverse. So let me directly substitute 2 centimeter inverse here. Okay, so exponential minus 2 centimeter inverse into Planck's constant 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second into C is the velocity of the light, that is 2.99 into 10 raised to 10 centimeter per second, second raised to minus 1 into J plus 1. For 1, that is J is equal to 1 into 1 plus 1, that is equal to 2. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. J is equal to ലോവർ Jയുടെ വാല്യൂ അല്ല ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്താണ് J is equal to 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ. ഇവിടുത്തെ Nj എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ലെവലിന്റെ നമ്പറാണ് ഈ Nj സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആ J ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ J തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. Njയിലെ J തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ Nj എന്ന് പറയുന്നത് N1 ആണ്. അപ്പോൾ 1 into 1 plus 1, 1 into 2 എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ KT. K is the Boltzmann constant, that is 1.38 into 10 raised to minus 23 joule per Kelvin into 300 Kelvin. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, ഇവിടുത്തെ യൂണിറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കണം. നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ 2 centimeter inverse ഉണ്ട്. സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ദിസ് സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് സെന്റിമീറ്റർ വിൽ ബി ക്യാൻസൽഡ്. ഓക്കെ, and this joule and the joule in the denominator will be cancelled. Kelvin inverse and Kelvin will be cancelled. Okay, so all the second and the second inverse are also cancelled. So all the units are cancelled. So this is just a mere number, right? So that is equal to exponential minus, if you are calculating this is equal to 0.019, and that is almost equal to 0.98. That means it is almost equal to 1. Okay, it means that N1 by N0 is equal to 1. What is the meaning of that? The ratio between the number of molecules in the J is equal to 1 level and the number of molecules in the ground level, that is J is equal to 0 level, is equal to 1. It means that both levels have the same population. അപ്പോൾ J is equal to 0 ലെവലിലും J is equal to 1 ലെവലിലും ഇരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കേസിലും ഒരുപോലെയാണ്. that is why we got N1 by N0 is equal to 1 എന്ന് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും actually the Boltzmann distribution of the levels compared to the ground level, okay, depends upon B value. B value ne depend ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് J വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ B value increase ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൈനസ് വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡിക്രീസ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. B value increase ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത്.
Since it is minus b, it should decrease. As the b value increases, this nj by n0 should decrease. Not only that, as the j value increases, then also the nj by n0 value should decrease. അല്ലേ? അപ്പോൾ ബിയും ജെയും കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആകെ കൂടി നോക്കിയത് ജെ ഇസിക്കൽ 1 സ്റ്റേറ്റിലാണ്. അവിടെ ഒരല്പം മാത്രമേ കുറയുന്നുള്ളൂ. ഏകദേശം 0.98 ആണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അല്ലേ? അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ എത്രയുണ്ടോ അതിൻ്റെ 98% പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ സ്റ്റേറ്റിൽ. അതായത് ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ 2 ലെവലുകളുടെയും പോപ്പുലേഷൻ. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമ്മൾ ബി വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല, കുറേയും കൂടെ ഡിക്ലൈൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബി വാല്യൂ 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ബി വാല്യൂവിന് പകരം ഒരു 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 0.98നേക്കാൾ കുറേയും കൂടെ കുറവായിരിക്കും. അതായത് ഡിക്ലൈൻ കുറേയും കൂടെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും. ദ പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈൻ മോർ സഡൻലി ഈ ദ ബി വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ്. അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജെ വാല്യൂസ്. ജെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ അതല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലോട്ടുള്ള ഹയർ റൊട്ടേഷൻ ലെവലുകളെ പരിഗണിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. അല്ലേ? സോ ഇഫ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് the rotational levels, the higher and higher rotational levels, then this equation shows that the population will decrease. അല്ലേ? അപ്പോൾ ജെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ആർ പ്ലോട്ടിംഗ് nj by n0, nj by n0 means exponential minus bhc j into j plus 1 divided by kt. This quantity against the j for a particular, for 2 b values. Okay, we will see a graph like this. You can see the graph, how the graph will appear. Let me take in this axis, let me take the j value, and in this axis I will take the nj by n0 value. Okay, so nj by n0 is nothing but exponential minus bhc j into j plus 1 by kt. So let me write it here. Exponential, this one, exponential minus bhc j into j plus 1 divided by kt. Okay, this is plotted in this axis. ഈ ആക്സിസിൽ ഇതാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു nj by n0. ഓക്കെ, nj by n0. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജെയുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ബി വാല്യൂസിന് ആദ്യം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബി വാല്യൂവിന് വേണ്ടി പ്ലോട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ആം കൺസിഡറിംഗ് ദ ബി വാല്യൂ ദാറ്റ് വി ഓൾറെഡി കൺസിഡേർഡ് ഇൻ ദ കാൽക്കുലേഷൻ. 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതാണ് ജെ ഇസിക്കൽ ടു 0, ജെ ഇസിക്കൽ ടു 0. ഇവിടെ 1 2 3 ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഈ ഗ്രാഫ്. 4 5 6 ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ജെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി ജെ വാല്യൂ വളരെ ഹൈ ആയിരുന്നു, ഇവിടെ ആയിരുന്നു. ഇനി ജെ വാല്യൂ എത്രയാണോ 1ലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ജെ വാല്യൂവിന് വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇവിടെയാണ് 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ജെ വാല്യൂല്ല nj by n0 വാല്യൂ. nj by n0 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള nj by n0 വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് nj by n0. j ഇസിക്കൽ ടു 0ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള nj by n0 വാല്യൂ ഇവിടെയാണ്, അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലെ പോപ്പുലേഷൻ. ഓക്കെ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ n0 by n0 തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് എത്രയായിരിക്കും? അപ്പോൾ 1 ആയിട്ട് തന്നെ വരും. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിന് ശേഷം വരുന്ന n1 by n0 ആയിരിക്കും. അതെന്ന് പറയുന്നത് 0.98 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അല്പം മാത്രം താഴ്ന്നിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വരും തോറും ജെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിക്രീസ് തന്നെ കാണാം. ഓക്കെ, എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഹയർ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ജെ വാല്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും പോപ്പുലേഷൻ ഏകദേശം മിനിമം ആകുന്നു. നെഗ്ലിജിബിൾ പോപ്പുലേഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ഗ്രാഫ് ഏകദേശം ഈ ആക്സിസിൽ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് കേസ് b is equal to 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബിയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ സഡൻ ആയിരിക്കും. അല്ലേ? എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ സഡൻ ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ മറ്റൊരു b is equal to 10 അല്ലെങ്കിൽ b is equal to 5 ഒക്കെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഗ്രാഫ് കാണുന്നത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, കൂടുതൽ സഡനായിട്ട് ഫോൾ ചെയ്യും, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഫോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കേസിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഫിസിക്കൽ ടു 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താണ്? as the J value increases, the population of the higher states will decrease, and as the B value increases also, its population will suddenly decrease. എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so here we are discussing on the Boltzmann distribution. അപ്പോൾ ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് ഹയസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ്? ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലേ. പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളുടെ പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്തോറും പോപ്പുലേഷൻ കുറയുന്നതായിട്ടാണ് ഈ ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാണിക്കുന്നത്. therefore what should we expect? നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? J is equal to 0 ആണ് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ പോപ്പുലേഷൻ. അപ്പോൾ J is equal to 0 to J is equal to 1 ട്രാൻസിഷൻ ആയിരിക്കണം എന്ത്? മോസ്റ്റ് ഇൻറ്റൻസ് ട്രാൻസിഷൻ ഇതായിരിക്കണം ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച്. മോസ്റ്റ് ഇൻറ്റൻസ് ട്രാൻസിഷൻ ബിക്കോസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇൻ ദ J is equal to 0 സ്റ്റേറ്റ്. ഇനി J is equal to 1 to 2 പോകുമ്പോൾ അതും ഏകദേശം ഈക്വൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും, എന്നാലും ആദ്യത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയേക്കാൾ ഒരല്പം കൂടി കുറയണം അല്ലേ. ഇനി J is equal to 2 to 3 പോകുമ്പോഴത്തേന് പോപ്പുലേഷന് കാര്യമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വീണ്ടും കുറയണം. J is equal to 3 to 4 പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വീണ്ടും കുറയണം. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇൻറ്റൻസ്, സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഈസ് ലെസ് ഇൻറ്റൻസ് ആൻഡ് തേർഡ് ലൈൻ ഈസ് ലെസർ ഇൻറ്റൻസ് അല്ലേ. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും നമ്മളുടെ ലൈൻസിന്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു പോകണം. അതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുമാതിരി അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് അല്ല നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ കാണുന്നത്. If we are considering the rotation spectrum of some molecule, we can see that maybe the first line is somewhat intense, second line may be a bit more intense. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേന് 2 to 4 ട്രാൻസിഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നു അല്ലേ. അപ്പം ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അല്ല, J is equal to 0 to 1 ട്രാൻസിഷൻ അല്ല ഇവിടുത്തെ മോസ്റ്റ് ഇൻറ്റൻസ് ട്രാൻസിഷൻ. J is equal to 2 to 4 ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഈ കേസിലെ മോസ്റ്റ് ഇൻറ്റൻസ് ട്രാൻസിഷൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമല്ല ഈ പോപ്പുലേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസിഷനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ലോൺ ഫാക്ടർ അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ only factor, the sole factor which govern the population, govern the spectral intensity അല്ലേ. ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമല്ല അതിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്, മറ്റു ഒരു ഫാക്ടർ കൂടിയുണ്ട്. ആ ഫാക്ടർ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പോപ്പുലേഷനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പോപ്പുലേഷനെ സംബന്ധിച്ച ആദ്യത്തെ കാര്യം മാത്രമേ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇനി ഈ ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമല്ല പോപ്പുലേഷനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്, മറ്റൊരു ഫാക്ടർ കൂടിയുണ്ട് പോപ്പുലേഷനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആ ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ which determines the population of the energy levels is the degeneracy. Okay, degeneracy. You know the degenerate states. എന്താണ് degenerate states എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? The states having the same energy. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ കൂടി അറിയാവുന്നത് there are rotational levels like 0, then 1, right? 0, 1, then like rotation level 2, rotation level 3, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്സ് മാത്രമേ നമുക്കറിയത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതേ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ ലെവലിനുള്ളിൽ തന്നെ പല സ്റ്റേറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആണ്. ഒരേ റൊട്ടേഷണൽ ലെവലിനുള്ളിൽ തന്നെ പല സ്റ്റേറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീജനറസി എന്ന് പറയുന്നത്. For example, if you are considering this J is equal to 1 state, and if you see that there is one more level like this, okay, and or one more level like this also. അപ്പോൾ ഈ 3 ലെവലുകൾക്കും
ഒരേ എനർജിയാണുള്ളത്, ഒരേ എനർജിയാണ്. ഓൾ ദീസ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരേ ക്വാണ്ടം നമ്പർ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന 3 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇവിടെ കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത? നമ്മൾ പരിഗണിച്ച ഈ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ 3 സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്കുമുള്ള പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി ലെവലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷനാണ്, അതായത് റിലേറ്റീവ് പോപ്പുലേഷനാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കി നോക്കിയത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരേ എനർജി ഉള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ, ദെൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ വിൽ ഇൻക്രീസ് അല്ലേ? നമ്മൾ ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് കണക്കാക്കുന്ന പോപ്പുലേഷനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ റിയൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ ഡീജനറസി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us consider the degeneracy of the states. നമുക്ക് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി let us consider the energy of a rotator. The energy of a rotator E is equal to half I omega square. Okay, here omega is the rotational frequency. Rotational frequency ആണ് ഇവിടുത്തെ ഹാഫ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ. ഈ റൊട്ടേഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് I omega square ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, I is the moment of inertia that we already know. അതുപോലെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം P, that is a vector. Angular momentum P is a vector. The magnitude of this vector is equal to I omega. Okay, this is the magnitude of angular momentum vector. But we know that 2E is equal to I omega square. Okay, from this equation 2E is equal to I omega square. If I am multiplying with I on both sides, I get 2EI is equal to I square omega square. Okay, or I omega is equal to I omega is the root of this quantity. I omega is equal to then a root of the left hand side also, that is root of 2EI, right? I omega is equal to root of 2EI. Therefore, I omega is nothing but the magnitude of angular momentum. That is, magnitude of the angular momentum P cap is equal to root of 2EI. Okay? ഇനി root of 2EI എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? 2EI എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ let us calculate 2EI. 2EI is equal to 2EI. That is equal to 2 into E. E is the energy. Energy is equal to h square divided by 8 pi square I j into j plus 1. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? ഒരു റിജിഡ് റൊട്ടോറിന്റെ എനർജിയാണ് h square divided by 8 pi square I j into j plus 1. That is EJ, right? H square divided by 8 pi square I j into j plus 1 into I. Okay, I. So this I and this I are cancelled. Okay, ഈ രണ്ട് I ഒന്ന് വെട്ടിപ്പോകും അല്ലേ? പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ്? That is equal to, അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും ഈ 8ഉം കൂടെ വെട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താഴെ 4 ഉള്ളു അല്ലേ? So we can write it like j into j plus 1 into h square divided by, ഇവിടെ 4 ഉള്ളു, 4 pi square, right? This is 2EI. Therefore, root of 2EI is equal to root of j into j plus 1 into h divided by 2 pi. What is root of 2EI? Root of 2EI is equal to the magnitude of the angular momentum. Therefore, we can write magnitude of the angular momentum P
is equal to root of j into j plus 1 into h divided by 2 pi, h by 2 pi. Okay, here h by 2 pi is the fundamental unit of the angular momentum, h by 2 pi. It is the fundamental unit of the angular momentum. This one, fundamental unit of angular momentum. Okay. Okay. So you can consider this h by 2 pi as one unit. Therefore, the angular momentum P is equal to root of j into j plus 1 units, where one unit is h by 2 pi. Okay, h by 2 pi ആണ് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അവിടുത്തെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തെ എന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? സോ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഈസ് ഓൾസോ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ്. ഒരു റിജിഡ് റോട്ടോറിന്റെ എനർജി ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? എനർജി ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ്. എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 8 പൈ സ്ക്വയർ ആയി. സോ എനർജി ഈസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ്. ഇൻ ദ സെയിം വേ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഈസ് ആൾസോ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് because angular momentum will be determined by the quantum number j. Okay, ഇപ്പോൾ ജെയ്ക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ്. ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഈസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം. ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഈസ് എ angular momentum is a quantized quantity അല്ലേ? അത് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിനുള്ളത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ്സ് എ വെക്ടർ ആൾസോ. അതായത് അതിനൊരു ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡയറക്ഷൻ ആൾസോ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ quantized magnitude and at the same time it has a direction. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഈ ഡയറക്ഷന് കൂടിയുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡയറക്ഷൻസ് ഈസ് ആൾസോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ. ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഓൾറെഡി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ്, ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ആൾസോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്. അതായത് സ്പേസിലുള്ള അതിൻ്റെ ഓറിയന്റേഷൻസും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, it is spatially quantized. It means that this angular momentum vector cannot orient in all the arbitrary directions in space. ഇവിടുത്തെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം വെക്ടറിന്, റിജിഡ് റോട്ടോറിന്റെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം വെക്ടറിന് ഏത് ഡയറക്ഷനിലും ഓറിയന്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല. ഇതാണ് റിജിഡ് റോട്ടോർ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആക്സിസിൽ കൂടി തന്നെയാണ്. ഇതാണ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം വെക്ടറിന് സ്പേസിലെ എല്ലാ ഡയറക്ഷൻസിനും ഓറിയന്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഫോർ ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് ജെ, നമ്മുടെ ജെ വാല്യൂസ് ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് ആണ്, ദ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം വെക്ടർ മേ ഒൺലി ടേക്ക് അപ്പ് ഡയറക്ഷൻസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ കമ്പോണന്റ് അലോങ് എ ഗിവൺ റെഫറൻസ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് 0 or integral multiples of h divided by 2 pi. ഒന്നുകൂടെ വിശദമാക്കി പറയാം. Component of the angular momentum in a given direction, okay, in a given direction should be, or in a reference direction should be 0 or integral multiples of h divided by 2 pi. Okay, component in a reference direction should be 0 or integral multiples of the fundamental unit of angular momentum, that is h by 2 pi. Okay, so the angular momentum can be 0 in a given direction. Component of angular momentum can be 0 in a given direction, or the component of angular momentum can be h by 2 pi or 2h by 2 pi or 3h by 2 pi. Okay, it can be plus or minus. Okay, plus or minus. Okay, so the magnitude of the angular momentum components in a given direction can be 0, h by 2 pi, 2h by 2 pi, 3h by 2 pi, etc. Okay, the plus ഉം മൈനസും കാണിക്കുന്ന അതിന്റെ ഡയറക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും.
Let us consider a case where j is equal to 1. j is equal to 1 ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. j is equal to 1 ആകുമ്പോൾ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയായിരിക്കും? റൂട്ട് ഓഫ് j ഇൻറ്റു j പ്ലസ് 1 യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ? യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് 1 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 1 യൂണിറ്റ്സ് means that is equal to 1 into 2, that is root 2 units. Root 2 is 1.41 units. 1.41 units. So when j is equal to 1, the angular momentum is 1.41 units. Like, so angular momentum or 1.41 unit ഉള്ള ഒരു വെക്ടർ ആണ് അവിടുത്തെ angular momentum. So let me draw this angular momentum like this. Okay, this is an angular momentum. And the magnitude of this vector is 1.41 units. Okay, 1.41 units. So, this angular momentum is a direction. And let me consider a reference direction. The reference direction is this one. See, this is the reference direction. So, this reference direction എങ്ങനെയാണ് ഈ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഈ റെഫറൻസ് ഡയറക്ഷൻ എബൌട്ട് ആയിട്ട് ഓറിയന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പറയുന്നത് ദ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ദിസ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഇൻ ദ റെഫറൻസ് ഡയറക്ഷൻ ഷുഡ് ബി 0 ഓർ h/2π, 2h/2π, 3h/2π എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഏതൊക്കെ ഡയറക്ഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്? അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. I am drawing a semicircle here. Okay, ഒരു സെമിസർക്കിൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. ഈ സെമിസർക്കിളിന്റെ എന്താ റേഡിയസ് ആണ് 1.41 യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ സെമി സർക്കിളിനകത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തുള്ള വെക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കാം അല്ലേ? മെനി നമ്പർ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഇൻ ദി സെമി സർക്കിൾ. ഓരോ വെക്ടറും വരയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ റെഫറൻസ് ഡയറക്ഷനിൽ കിട്ടുന്ന കമ്പോണന്റുകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ എ വെക്ടർ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഒരു വെക്ടർ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ്? ഇത് 1.41 ആണ്. 1.41. ഇതാണ് z ആക്സിസിലെ 0. ഇതാണ് -1.41 ഇൻ ദ z ആക്സിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെക്ടർ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ്. ആ വെക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ വെക്ടർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അനദർ വെക്ടർ. ഈ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്ര തന്നെയാണ്? 1.41 തന്നെയാണ്. 1.41 തന്നെയാണ് ഈ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ ഈ വെക്ടറിന്റെ കമ്പോണന്റ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു. z ആക്സിസിലുള്ള കമ്പോണന്റ് എടുക്കുന്നു. z ആക്സിസിലുള്ള കമ്പോണന്റ് എങ്ങനെ എടുക്കാം? ഈ വെക്ടറിൽ നിന്നും z ആക്സിസിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി അല്ലേ? ആ ലൈൻ z ആക്സിസിൽ എവിടെയാണോ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ 0യിൽ നിന്നും ആ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ആ വെക്ടറാണ് അതിന്റെ കമ്പോണന്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കമ്പോണന്റ് എവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്? ഈ 0യിൽ നിന്നും ഇവിടെ വരെയുള്ള വെക്ടറാണ് കമ്പോണന്റ്. സോ ദ കമ്പോണന്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. This is the component. Sorry, my drawing is not good. This is the component. See, the component of this vector in the z direction is like this. ഇങ്ങനെയാണ് കമ്പോണന്റ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കമ്പോണന്റിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, if we are checking the magnitude of this component in the z axis, അപ്പോൾ ഇവിടെ 0യിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് അളന്നു നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ അളന്നു നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 1.0 ആണെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, 1.0. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെക്ടർ എന്തായിരിക്കും? ഈ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും? 1 യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും. 1 യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1h/2π അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ അലൗഡ് കമ്പോണന്റ്. അപ്പോൾ ഈ വെക്ടർ ഇങ്ങനെ ഓറിയന്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കമ്പോണന്റ് ഇൻ ദ z ആക്സിസ് ഓർ റെഫറൻസ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ആൻ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ദ h/2π ആണ്. ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ദ h/2π. Therefore, this direction, ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ഡയറക്ഷൻ. ഇത് കമ്പോണന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒറിജിനൽ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ കാണുന്ന ഒറിജിനൽ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി അലൗഡ് ആണ്. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു വെക്ടറാണ് നമ്മൾ പരിഗണിച്ചിരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഒരു വെക്ടറാണ് പരിഗണിച്ചിരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കമ്പോണന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം എത്ര വരത്തില്ല? 1 വരത്തില്ല. ഒരു ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ വരത്തില്ല. ഇവിടെ ഏകദേശം 0.5 ആയിരിക്കും വരുന്നത്. 0.5. അതൊരു ഹാഫ് ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി അലൗഡ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് if we are considering an angular momentum vector in this direction, that is not allowed. Okay, that is not allowed. ഇനി എങ്ങനെയാണോ ഒരു അലൗഡ് വെക്ടർ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ നോക്കുന്നത്?
we can take a vector like this. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു വെക്ടർ പരിഗണിക്കാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ടൊരു വെക്ടർ പരിഗണിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കമ്പോണന്റ് നമ്മൾ ഇസഡ് ആക്സിസിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. ഇസഡ് ആക്സിസിൽ അതിൻ്റെ കമ്പോണന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ -1.0യിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Therefore, we have a new vector, the component vector, and this new component vector is this one. Okay, ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പോണന്റ് വെക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പോണന്റ് വെക്ടർ കിട്ടുന്നു. Okay, so this starts from here, and this is that vector. ഈ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്? -1.0യിലാണ് ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? 0യിൽ നിന്ന് -1 വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 1 യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് ആൾസോ 1 × h/2π. ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1h/2π ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ആംഗുലാർ മൊമെന്റം വെക്ടറും അലൗഡ് ആണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ കമ്പോണന്റ് ഹീസ് ഹാസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 × h/2π അല്ലെങ്കിൽ 1 യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റേത് ഇതും അലൗഡ് ആണ്. ഏതാ? ആദ്യം നമ്മൾ വരച്ച കമ്പോണന്റും അലൗഡ് ആണ്, കാരണം അതിന്റെ കമ്പോണന്റ് 0 ആണ്. സോ 0 അലൗഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് h/2π അലൗഡ് ആണ്. So only 3 components are allowed here. Three angular momentum directions are allowed here. അല്ലേ? 3 angular momentum directions ആണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളത് for j is equal to 1 state. അല്ലേ? j is equal to 1 സ്റ്റേറ്റിന് 3 ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ 3 സ്പേഷ്യൽ ഓറിയന്റേഷൻസ് ആണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. And otherwise we can say that j is equal to 1 state is threefold degenerate എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ? ഇനി any j value ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if you are considering any j value, the degeneracy is equal to 2j plus 1. Degeneracy is equal to 2j plus 1. Okay, for any value of j, degeneracy is equal to 2j plus 1. ഇപ്പോൾ j is equal to 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if j is equal to 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീജനറസി എത്രയായിരിക്കും? ഡീജനറസി 2 × 0 plus 1, that is equal to 0 plus 1, that is equal to 1 അല്ലേ? അതായത് j is equal to 0 സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരൊറ്റ അലൗഡ് സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് ഡീജനറേറ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1-fold ഡീജനറേറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is no degeneracy arising in the j is equal to 0 state. There is only one state in that case. Okay, ഇനി j is equal to 1ലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡീജനറസി എത്രയാകും? 2j plus 1 ആവും. 2 × 1 plus 1, that is equal to 3. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടത്, 3-fold ഡീജനറേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. When j is equal to 2, then in that case 2 × 2, that is 4 plus 1, that is equal to 5 അല്ലേ? അപ്പം 4 plus 1 is equal to 5-fold ഡീജനറേറ്റ് ആയിരിക്കും അത് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളുടെ j വാല്യൂസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡീജനറസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The number of degenerate states are increasing. അപ്പം ഈ ഡീജനറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിനുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺസിക്വൻസ് ഇഫ് ദ ഡീജനറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ഇൻക്രീസിങ്? ദെൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ വിൽ ഇൻക്രീസ്. കാരണം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിന് തന്നെ, എനർജി ലെവലിൽ തന്നെ പല സ്റ്റേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റുകളെല്ലാം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ 2j plus 1 ആൾസോ. Population depends upon 2j plus 1. So the population depends not only on the Boltzmann distribution, the population depends upon 2j plus 1 also, the degeneracy also. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? The population is proportional to 2j plus 1 into exponential minus ej by kt, that is the Boltzmann distribution factor, or we can write like exponential minus b hc j into j plus 1 divided by kt അല്ലേ? ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെയും അനുസരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പോപ്പുലേഷൻ. നോട്ട് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഗിവൺ ബൈ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ, ബട്ട് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഡീജനറസി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ച് നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചത് ഇതിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെ? എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൈനസ് ബി എച്ച് സി ഇൻറ്റു ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 ബൈ കെ ടിക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചത്. സോ ഇഫ് വി ആർ പ്ലോട്ടിംഗ് എ ന്യൂ ഗ്രാഫ്,
that is J versus this old quantity 2J plus 1 into exponential minus BHC J into J plus 1 by KT. We are plotting a new graph. So, ഒരു പുതിയ ഗ്രാഫ് വരച്ച് നോക്കാം. See, I am taking this axis here and in the horizontal axis I am taking J. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ J എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഈ ആക്സിസിൽ എടുക്കുന്നത് നേരത്തെ ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രമേ എടുത്തു, രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ മൊത്തം എടുക്കാൻ പോവാണ്. 2J plus 1 into 2J plus 1 into exponential minus BHC J into J plus 1 divided by KT. Okay, all this ഈ ഇത്ര ഒരു വലിയൊരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ഇതിനെ ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു, ഇഫ് J is equal to 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും 2J plus 1 is equal to 1. Okay, 2J plus 1 is equal to 1 and exponential 0 is equal to 1. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ 1-ലായിരിക്കും ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. ഇതാണ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. J is equal to 0 ആയപ്പോൾ this is J is equal to 0. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ J വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയുമോ? J വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനിഷ്യലി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിഷ്യലി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ കാരണം 2J plus 1 ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് J വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച്. ഓക്കെ, പക്ഷേ J വാല്യൂ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ കൂടുതൽ പ്രോമനൻ്റ് ആവും. അപ്പോൾ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ കൂടുതൽ പ്രോമനൻ്റ് ആകുമ്പം ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം ഡിക്ലൈൻ ചെയ്ത് അത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരും. ഓക്കെ, so after a particular J value the function will tend to decline and it will come like this. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വേറൊരു ട്രെൻഡാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു ട്രെൻഡ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. നേരത്തെ കണ്ട ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് for J is equal to 0 we had the highest value for the function and as the J increases the function's value was decreasing, but that is not the trend here. Now we can say that for J is equal to 0 it has a particular value and as the J increases the function's value will increase and it will reach a maximum, and after reaching the maximum then the function's value will decrease അല്ലേ. ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മറ്റൊരു ട്രെൻഡാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മാക്സിമത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള J നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ if you are examining the J corresponding to this maximum here, okay, this J value, ഈ J value നമ്മൾ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ and this J value is equal to root of KT divided by 2HCB minus half നമുക്ക് കാണാം. Okay, so this J value is equal to root of KT by 2HCB minus half. അപ്പോൾ ഏത് J value ആണോ root of KT by 2HCB minus half ആയിരിക്കുന്നത് ആ J value അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെവൽ ആയിരിക്കും maximum populated ആയിട്ടുള്ള ലെവൽ. So the spectral transition originating from this level, okay, the level corresponding to J is equal to root of KT by 2HCB minus half, that spectral transition will show the maximum intensity. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പരിഗണിച്ച സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഒരു റഫ് സ്പെക്ട്രം, നമ്മളൊരു മോഡൽ സ്പെക്ട്രം ഇവിടെ പരിഗണിച്ചായിരുന്നു. ആ സ്പെക്ട്രത്തിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അതാണ്. See, the intensity is increasing, slowly increasing. ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവാണ്, പിന്നെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നു, ഇൻറ്റൻസിറ്റി പിന്നെയും കൂടുന്നു. Then intensity reaches a maximum and then the intensity will decrease. Intensity will again decrease after that. അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത്. So this trend, this is a real trend that we can see in the rotational spectrum of the molecules, and this trend is explained well by this graph. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണുന്ന J value, ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന J value, that is root of KT by 2HCB minus half, that J value will be corresponding to the maximum population and the spectral transition arising from this J value will be having the maximum intensity. ഇതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം. നമ്മുടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ. Therefore we can take the same example, okay, for CO molecule, carbon monoxide molecule. In the case of carbon monoxide molecule, we calculated that B is equal to, B നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏകദേശം എത്രയാണ് അല്ലേ, B is equal to
1.92118 ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ കേസ് 1.92118. So let us take that B value here. Okay, so B is equal to 1.92118 centimeter inverse. Okay, and we are doing the experiment at a room temperature, that is temperature in Kelvin is equal to 300 Kelvin. Okay, and in that case the J, that is the energy, that is a rotational state with maximum population, that is equal to root of kt divided by 2hcb minus half. Okay, so let us evaluate root of kt by 2hcb minus half in the case of the carbon monoxide molecule. So that is equal to k, that is a Boltzmann constant, that is 1.38 into 10 raised to minus 23 joules per Kelvin into T is the temperature, that is 300 Kelvin divided by 2 into Planck's constant, that is 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second, okay, into C, that is the velocity of the light, that is 2.99 into 10 raised to 10 centimeter per second into B is 1.92118 centimeter inverse, 1.92118 centimeter inverse, the all raised to half, that is root of this quantity, right? Root of this quantity, that is all raised to half minus half. So this is equal to, okay, this is equal to root of 5.4385 into 10, that is minus 23, then minus 34 here and 10 raised to 10 here. So this is 10 raised to minus 24, and 10 raised to minus 24 will go to the numerator, then it is equal to 10. So 10 minus half. So that is equal to root of 54.385. Root of 54.385 minus half, that is equal to 7.37. 7.37 minus half, that is approximately equal to 7. Okay, 7. So it means that 7th rotational level, J is equal to 7, is the most populated state in the case of carbon monoxide. So you should expect that the spectral transition originating from J is equal to 7, that should give the maximum intensity. Okay, so this is what we can understand from this one. Okay, so I hope you understood how the intensity of the spectral transitions in the rotation spectrum are appearing, what are the factors governing the intensities of the spectral lines in the case of rotation spectrum, and we discussed several factors, and I hope that it is clear for you. If you have any doubt, please don't hesitate to ask me, and thank you for watching and stay tuned.